ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे देवा विघ्नदस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाद्या सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ईशां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरे। तदेव लग्नां सदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषापराजय येषामिन्द्रियवरजानो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुर्वाणीतिर्मधेर्मम। सर्वाब्दात्रयकार्येषु त्रयस्ति भुवनेश्वर देवादशन्दना सिद्धे ब्रह्मेशानो जनार्दन। विनायकं गुरुभानो ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती ब्रह्मजादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। बोलवानो अथ मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये। भगवान गणपति दादा चरणों में मुकेजो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। તમારે એક ચમચી પાણી પકડી રાખવાનું કુશિકભાઈ। એમાં ફૂલની પાકડી મૂકો, બે દાણા ચોખા મૂકો। બેન તમે પાણી પકડી રાખો। ત્રણ વખત વિષ્ણુ વિષ્ણુ બોલી જવાનું। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हरि ओम। गणपतिभ्यो नमो नमो। भ्रातेभ्यो भ्रातृभ्यो नमो नमः। गृहेभ्यो गृहपतिभ्यो नमो नमः। विरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यो नमो नमः। गायत्री त्रिष्टुप जगते नष्टुपं व्यासः बृहत्कृष्णेः ककुत्सुर्जिभिः सम्यन्दद्वाः। इदं विष्णुविजक्रमे जयदानिदेवनं समुढं शपाकुशले स्वाहा। आकृष्णेन रथसा वर्तमानो निवेशयन्नमतन्मतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो धात्रिभुवनानि पश्यन्नः। ॐ महाकर्मधरास्तुतिभ्यो नमो नमः। वसवे नमो नमः। हरि ओम माताजीનું સ્મરણ કરતા જવાનું। જેમ બે बोलता जवानो। पुण्यं दक्षिणे मामुने प्रथमं शरपुत्रेण द्वितीय ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रकण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेश्च महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धदात्रे च नवदुर्गा प्रकटिताः। उत्कायितानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनाग्निनां दह्यमानस्तु। शत्रुमध्ये कतोरणे विश्वेन्द्रगमे देवभ्यासशरणागतानाथदाननुदेशा सिद्ध्येति प्रजायते। हित्वां समरन्ते देवी रक्षणात्र संशया। प्रेतसन्तान चामुण्डा वाराहि मेघनादना यन्द्रिगच्छमारूढा वैष्णवी करुणासना। माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिखवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता प्रिया। श्रीतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्वाना ब्राह्मण समारूढा सर्वपर स्वाहा। उदाराय स्वाहा। समाराय स्वाहा। हाथ जोड़े भगवान परब्रह्मणे नमः। चार वक्त पानी समर थाली में जोड़ दो। उत्तरापुष्पं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। मुखान्वरे आत्मनिर्मलं समर्पयामि। भगवान ने चरण टुकड़ा चढ़ाने देवाना। ओम महामुखवादाते परमताम्बरं समर्पयामि। ओम महा जगुरुखेण हविखा देवा जगन्मतन्मता वसंतोष्यासीदाद्यं गीतमः शरदभिः। हरि ओम। બે ચમચી પાણી પાછળ છોડી દેવાનું। ઓમ મહા બે નાટક કરો। ઓમ ધૂપમાગ્રાપ્યામિ। ओम महादीपकं दर्शयामि। नैवेद्यं परिकल्पयामि। देवानां समर्पयामि। भगवान में दक्षिणां व्यापानि। ओम हिरण्यं गर्भगर्भस्थायं बीजो विवाह
वसु अगत पुण्य फलदा मत शांति प्रयाच्छ तेन देवाय दन्तदाद्या ऋकयश्च देहे यत्पुरुखम्बाभ्यदनुकथिताभ्य कल्पयन्नः मुखं निमस्या सिद्धिं बाहु महाराज की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु देव की जय। જગદંબાની અસીમ કૃપાથી ચૈત્રી નવરાત્રિ અનુષ્ઠાનના આજે 7મા દિવસે કાલરાત્રિ માતાના દિવસે આજનો દિવસ કાલરાત્રિ માતાનો છે. કાલરાત્રિમાં અને મહાકાલ આ બે જગતના સંહારક દેવ છે. મહાકાલનો આશ્રય કરીએ અને કાલરાત્રિ માતાનો આશ્રય કરીએ તો આયુષ્ય આરોગ્ય ઐશ્વર્ય એમાં કોઈ દિવસ કમી આવતી નથી. તો કાલરાત્રિ માતાના નવચંડી યજ્ઞમાં મારે હેતલબેન કૌશિકભાઈ પંડેલ અમારા ખેરગામ તાલુકા પંચાયતના દંડક લીનાબેન અમદાવાદ અમે ભવિષ્યમાં પ્રમુખ થઈને જઈશું એવા આશીર્વાદ આપીએ. દંડક થઈને તો અને આચાર્યશ્રીએ હમણાં કહ્યું મંત્રમાં એવું બોલાય કે યાવત ભૂમંડલમ દત્તે સસેન વન કાનનમ તાવત તિષ્ઠતિ વેદનીયા સંતતિ પુત્ર પૌત્ર દેહાંતે પરમં સ્થાનમ યત સુરેરતિ દુર્લભમ. ચાલો તો કૌશિકભાઈ આખું વર્ષ યજ્ઞ કર્યા છે. એક મહિનો એવો નહીં ગયો હોય કે તમે યજ્ઞમાં નહીં આવ્યો. અને એમાંય માતાજીનો દેવી ભાગવતની કથા અને નવચંડી યજ્ઞનો 9 દિવસનો જે આપણો આ સમયની અંદર પ્રસંગ હતો એ તો ભૂલી શકાય જ નથી. પણ અત્યારનો જે વિકટ સમય ચાલી રહ્યો છે, એક તો ભય, આખું સંસાર ભયમાં છે. જેને જોઈએ તો બસ બધા ભયમાં જ બેઠેલા હોય, જાણે તો આપતુંથી પડ્યો હોય છે. કોરોનાએ કેવી રક્ષા કરી નાખી એ સમજાવું. એકલો રહેશે, જે બીમાર પડશે ત્યારે એકલો રહેવું પડશે, પણ જે એકલો રહેશે એ કોઈ દિવસ બીમાર પડશે નહીં. હું તો 17મી માર્ચે ગયા વર્ષે યુગાન્ડાથી આવ્યો ત્યારથી લઈ અને આ એપ્રિલ મહિનાની આજે 19મી થઈ. 1 વર્ષ ને 1 મહિનાથી હું સતત અનુભવું છું કે જો યજ્ઞની સાથે રહીએ, કથાની સાથે રહીએ, ભગવાનના પૂજાપાઠની સાથે રહીએ તો કોઈ વસ્તુ અસર કરતી નથી. મનને એકલું પડવા દઈએ તો અંદર ભય આવે. એને એકલું પાડવાનું નથી, એને કામે જ લગાડેલો હતો.
અમારા રાયભાઈ કહેતા જોતા આવી જાય શું કહેતા દાદા તારા આ દોસ્તાર હતા તો ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહીએ ધર્મ કાર્યના સાનિધ્યમાં રહીએ કોઈ વસ્તુ મળતી નથી ઋષિમુનિઓએ માતાજીની પ્રાર્થના કરી ચંડી પાઠમાં મહારાજ એમાં તમને આહુતિ આપશે ત્યારે મંત્ર બોલશે એમાં એક મંત્ર ખાસ બોલવાનો છે હું બોલાવું છું રોગાન શેષાન અપહંસि તુષ્ટાન રોગાન શેષાન અપહંસि તુષ્ટાન કામાન સકલાન ભિષ્ટાન કામાશ્રયતામ પ્રપન્તે એનો અર્થ એ થાય કે હે માં જે તારો આશ્રય કરે છે જે કાયમ તારા શરણે રહે છે એના જીવનમાં રોગ નથી રહેતો રોગાન શેષાન અપહંસि તુષ્ટાન એના જીવનમાં કોઈ દિવસ અસંતોષ નથી આવતો દુષ્ટાત કામાન સકલાન વિષ્ટાન એની બધી મનોકામના પૂર્ણ થાય છે ઋષિ મુનિઓએ તો માતાજીને એમ કીધું કે તામા શ્રીતાનામ ન વિપન્નરાણ ભાઈ પ્રોફેસર ભાર્ગવભાઈ દવે માનો જે આશ્રય કરે એ પછી બીજાને આશ્રય આપતો થઈ જાય તામા શ્રીતાનામ ન વિપન્નરાણ તામા શ્રીતામા શ્રેયતામ પ્રપન્તે એટલે ખૂબ આનંદથી માતાજીનો આ યજ્ઞ સંપન્ન કરીએ દેવ ભાગવતની કથા 108 નિવડાની આરતી અને પછી મહાપ્રસાદ લઈ આજના કાર્યને પૂર્ણ કરીએ બોલો આદ્યશક્તિ અંબે માત કી જય તન્નો મહાકાય સ્વયંભૂ સમપ્રભમ નિર્વિઘ્नं ગુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ઓમ ગણપતये સ્વાહા ઓમ રાસ પુષ્પ સંકાશમ તારકાગ્રમસ્તકમ રુદ્રમ ગુરુમ નમ્યમ નમામ્યહમ ચેતને સ્વાહા त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं यवन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै स्वाहा प्रदाय स्वाहा प्रदाय स्वाहा प्रदाय स्वाहा प्रदाय स्वाहा विष्णुप्रियाय स्वाहा विष्णुप्रियाय स्वाहा नित्यपुष्टिकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानाथामिहो पद्महि श्रियं तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः स्वाहा स्वाहा महालक्ष्मी सदैव सोमि प्रददाति संभव स्वाहा
नमः शिवाय आद्य शक्ति अम्बे मात की जय माताजीનો પાઠ षष्ठम कांचने सप्तम कालादेश महागौरी दिशा स्वाहा नवमं सिद्धदात्री नव दुर्गा प्रकट उत्तर नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निनाम दयमानस्तु शत्रुपते कुदुरणे विष्णु दुर्गुणे देव भयाद्य शरणागता नामि संजायते कि चित्त ब्रह्म संकटना पतंत सदस्यामि शोक दुःखं मयं नहि अस्तु भक्तासुनां देशाचिते प्रजाति त्वां समरं देव रक्षणात्र संशय वेद संतान मुंडवारे वेदाद्रैन्द्रिक समारूढ विष्णु गरुडासना माहेश्वरी विशारुडा कुमारी शिवान लक्ष्मी उत्तमासना देवी पद्मस्ता रिपिया श्रीधर धरादेवी स्वामी समारूढ़ सर्वभरण पूजिता गीता मातरा सर्वे सर्वे योग संविधान भरण सौभाग्यम तम शोभिता दशते समारूढ़ देवी कुल समाकुल सर्व चक्रगदा शक्ति अनंत विशाल खिड़के कमर देव पशुपास में जगुंदा दुर्द सुरज शंकर मायु मंत्र नित्यानंद देनाशय भक्तानंद भय तारे अंदर जाने तम देवानंद जयतावे नमस्ते रुद्र मां घोर करता मामले मोक्षय मां विनाशनी साई मां देव दुष्मुख शत्रुनाम भयत्री पत्यम रक्षित मां देवज्ञा मंगल देवता दक्षिण द्वारा इंद्र करतानि प्रतिजावारणे रक्षिताव्या मृगवाहिनी उदित्या पादुकुले ऋषायां शुद्धानि उत्तर ब्रह्माणि में रक्षित स्था दुष्टे तथा एवं दश रक्षिता मुना शुभान जय प्रजाकृति पाद विद्या पाद पुष्पदा अजिता वाम पास्वेद दक्षिणी चापराजा शिखा मुदति रक्षित भूमि मूर्ति व्यवस्थिता बालाधारी नवानि भूत रक्षे सुनिंदिता भूत देव कंडा नासिके संगीत दक्षिण मुद्दे क्षता दरवाजनी कबुलवानि का रक्षक रणमणि शंकरी काशी भाई सुगंधा उत्तर मुद्दे का दरिता मुकला जीवायम सरस्वती संतान रक्षक कुमारी का देश चंडिका घंटिका खंडा मामाय तालुके कामाक्षी जुग रक्षिताच सर्वग्राम मीरा भद्रकाली पुष्ट वंश धरुधरी नीलगिरी वामे गण्य नदिका नमः मनीष कंदो खड़गी रक्षित भाव में वृद्धारणी हस्ते उदंडी रक्षित मूर्धान कांचलेश्वरी रक्षक कुक्षोकुलेश्वरी सकल रक्षु महादेव मनसो विनाशिनी उदय ललिता देव उदय शुद्धारणी नाभि कवलिन देव गुयम गुय सुरिता कटे नमः हरि ओम महा હવે આપણે થોડું થોડું તમારા હાથમાં પકડી રાખવાનું મુઠ્ઠી વાળી દેવાની આંખ બંધ કરી દેવાની આ આપણી મેલી આહુતિ છે મેલી આહુતિ એટલે આપણા ઘરમાં આપણી ઉપર કોઈ કરેલું હોય મૂકેલું હોય આવેલું હોય ગયેલું હોય આવેલું ગયેલું કરેલું મૂકેલું મારણ મોહન વૈષ્ણવ સ્તંભ ચોરાનું ચોપાટાનું કોઈ પણ હોય તો એ નષ્ટ થાય છે અગ્નિનારાયણ ભગવાન એમ કહે છે કે તમારું કલ્યાણ થતું હોય તો એક તમારી મેલી આહુતિ પણ હું સ્વીકારવા તૈયાર છું બરાબર પણ તમારું કલ્યાણ થવું જોઈએ તો આપણે પૂજા અહીંયા કરીએ છીએ પણ આપણા ઘરની પણ શુદ્ધિ થાય આપણી જેટલી જગ્યા હોય એની શુદ્ધિ થાય અને આપણા ઉપર કોઈની દૃષ્ટિ હોય એનો નાશ થાય એટલા માટે આંખ બંધ કરી દેવાની પછી ટુકુર ટુકુર જોયા નથી કરવાનું પાપનો નાશ કરવો હોય તો આંખને બંધ કરી દો જ્યારે ફટ સ્વાહા તમને શબ્દ સંભળાય ત્યારે તમારે આંખ ખોલવાની અને અત્યાર સુધી આપણે આમ આપતા હતા હવે આમ જરાક નાખવાનું છે તિરસ્કાર કરવાનો શત્રુઓનો નાશ નથી કરવાનો શત્રુ બધાના ગળા હોવાના જીવે પણ શત્રુઓની બુદ્ધિઓનો નાશ કરવાનો જે આપણા માટે ખરાબ વિચારી રહી છે તો આંખ બંધ કરી દો હરિ કોઈ રોગિષ્ટ ન હોય તો આ એ યજ્ઞ છે મુગળ યજ્ઞ આમ આત્મા પકડી રાખવાનું હવે આ રીતે હોમવાનું છે બરાબર ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિ પ્રતિવેદનમ ગૃહારુકમિય વંદનામૃત્યુર્મોક્ષીયવામૃતાતા મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રયમ શરણાગતા જન્મ મૃત્યુજરાવ્યાધિ પીડિતમ કર્મબંધને આગ્રાય નમઃ સ્વાહા હરિ ઓમ
અગ્નિપ્રિયતાન નમઃ નામભ્યુદય ગુરુ અગ્નિપ્રિયતાન નમઃ હરિ ઓમ સુચરિતાની તવદ્ભુતાની સર્વેષુ દેવ્ય સુરને વગણાદિકેષુ હે તો સમસ્ત જગતમ ત્રિગુણાપ્રિદોષે નગ્નાય શ્રી હરિહરા દિવ્યરત્ન પારા શ્રી ગુરુદેવ મારો સુખદેવજી મહારાજની જય હરિ ઓમ મહા વિનાયકસ્ય સતગુરુદેવ પ્રવિસ્તરં મહાવિકે ગુમક્ષરં પુષામાદગનાસરં મહા ઓમ સતગુરુ ચરણકમલેભ્યો નમો નમઃ ધ્યાયે ધ્યાनं સમર્પયામિ ચિંતયામિ નમસ્કરોમિ બોલીએ કુળદેવી માત કી જય બોલીએ સદગુરુ દેવ કી જય સૌભાગ્યવતી હિતલબેન અહીંયા પ્રાર્થના કરીશ એ અહીંયા આવીને તમારો જે કાંઈ પ્રશ્ન છે તે તમે બાપુને પૂછી શકો છો આવો હેતલબેન મારો એ પ્રશ્ન હતો કે માતાજી તો પોતે શક્તિશાળી હતા, તો જ્યારે દૈત્ય એમની પછાડી પડતા હતા તો એમને ઊંચે ઊંચે ડુંગર પર શું કામ જવું પડતું ભાર્ગવભાઈ नमो देवी महादेवी शिवाय शतम नमः नमः प्रकृति बदराय नियताम प्रणतास्मिताम खेरगाम जगदंबा धामनी अंदर आयोजित आ देवी भागवत कथा व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय અને પરમ આદરણીય એવા આંતરરાષ્ટ્રીય કથાકાર પરમ પૂજ્ય બાપુ એમના ચરણોમાં વંદન. કથા અને યજ્ઞના આચાર્ય મુકેશભાઈ જાની, સાથે સાથે માક્ષિકભાઈ રાજ્યગુરુ પ્રીતભાઈ જોશી, દરેકે દરેક ભૂદેવોના ચરણોમાં વંદન. સંગીત સ્ટાફ અને આવેલ તમામ ભાવિક ભક્તોના હૃદયમાં વસતા મા જગદંબાને વંદન. તેમજ ફેસબુક લાઈવ દ્વારા અને યુટ્યુબ દ્વારા કથા સાંભળતા હજારો શ્રોતાઓના ચરણમાં હૃદયમાં વસતા મા જગદંબિકાને પણ સાક્ષાત વંદન. ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી પૂજ્ય બાપુની આ લોકડાઉનની અંદર 28 કે 29મી કથા છે અને આ કથા જે છે એ સરકારશ્રીના નિયમનું પાલન કરી અને કરવામાં આવે છે. આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે ચૈત્ર નવરાત્રિની અંદર આપણને પૂજ્ય બાપુના શ્રી મુખેથી દેવી ભાગવત કથા સાંભળવાનો અવસર મળ્યો. કથા આપણે અવારનવાર સાંભળતા હોઈએ, પણ દેવી ભાગવત કથા એક એવી છે કે જે ખૂબ જ ઓછા કથાકારો કરે છે. રામકથા, ભાગવત કથા, શિવ કથા એ તો અવારનવાર ચાલતી હોય છે, પણ દેવી ભાગવત કથા એક એવી છે. દેવી ભાગવત કથા આપણે વારંવાર એક શબ્દ વાપરીએ છીએ કે ભારતની સંસ્કૃતિ ખૂબ જ પ્રાચીન છે.
we are give more and more importance to our Indian culture in Devi Bhagavad, which is one of the most important portion, one of the most important part of Indian culture. દેવી ભાગવત જે છે ભારતીય સંસ્કૃતિનો એક અગત્યનો ભાગ છે. જ્યારે 3-4 દિવસ પહેલા આપણે વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મની વાત કરતા હતા ને, ત્યારે બાપુએ એક ખૂબ જ સરસ વ્યાખ્યા આપી હતી વિજ્ઞાનની. અને બાપુ પાસેથી હમણાં જ રિસેન્ટલી 3-4 દિવસ પહેલા જાણવા મળ્યું. મેં વિજ્ઞાનની ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ સાંભળી હતી, બરાબર. એક વિજ્ઞાનના શિક્ષકે એવી પણ વ્યાખ્યા આપી હતી બાપુ કે વિજ્ઞાન એટલે વિવિધ જ્ઞાન, પણ વિજ્ઞાન એટલે વિધાતા દ્વારા અને વિધાતા માટેનું જો કોઈ જ્ઞાન હોય તો એ વિજ્ઞાન છે. એ વ્યાખ્યા આપણને પૂજ્ય બાપુએ આપી હતી, તો બાપુનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજી વસ્તુ કે આજે તમે વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા માટે વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ સાયન્સ, પૂજ્ય બાપુ જે છે વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા બહુ ડીપની અંદર સમજાવે છે. તમે આજે ગૂગલ કરો ને, ગૂગલ ઉપર તમે લખજો ડેફિનેશન ઓફ સાયન્સ, તો there are lots of definition. ગૂગલ કરશો ને તો તમને વિજ્ઞાનની ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ જોવા મળશે. પણ વન ઓફ ધી બેસ્ટ ડેફિનેશન, એક વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા એવી છે કે માનવ સંસ્કૃતિની પ્રગતિનો ઇતિહાસ. શું છે વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા? માનવ સંસ્કૃતિની પ્રગતિનો ઇતિહાસ કે જેનું નિયંત્રણ જે છે ને એ કુદરતી શક્તિ દ્વારા થાય છે. સાયન્સ ઇઝ ધી હિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન પ્રોગ્રેસ, હિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન કલ્ચર્સ. સાયન્સ ઇઝ ધી હિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન કલ્ચર્સ. એમ તો કીધું છે કે સાયન્સ ઇઝ ધી હિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન કલ્ચર્સ, પણ બાપુ એમ પણ કીધું છે કે વિચ ઇઝ કંટ્રોલિંગ બાય નેચરલ પાવર, જેનું નિયંત્રણ જે છે કોના દ્વારા છે કે કુદરતી શક્તિ દ્વારા છે. એટલે અંતે વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે આખું જે નિયંત્રણ જે છે એ કુદરતી શક્તિઓ દ્વારા થાય છે. અને એટલે વારંવાર બાપુ કહે છે કે આ જગતને ચલાવનારું જો કોઈ નિરાકાર તત્વ હોય તો એ પરમાત્મા છે. એ વિજ્ઞાને પણ માન્યું છે, બરાબર. અને બાપુએ આપણને ખૂબ જ સરસ વ્યાખ્યા આપી કે વિજ્ઞાન એટલે વિવિધ જ્ઞાન. શું જરૂરી છે? સત્સંગ જરૂરી છે. અને આ કોરોનાના કપરા કાળમાં આપણને હવે ખબર પડી ગઈ. એક વખત પૂજ્ય બાપુની કથા હતી, બાપુને તો કદાચ યાદ નહીં હોય. એક ભાવિક ભક્તે બાપુને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, બાપુની સાથે ચર્ચા કરતા હતા કે બાપુ આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ, હું જે છે ને એ ભગવાનની અંદર માનતો નથી. બાપુ જે છે એ શાંતિથી બેઠા બેઠા આ રીતે ભગવાનની માળા જપતા હતા. બાપુએ ખાલી એને એમ જ કીધું કે યુ બિલીવ ઇન ગોડ ઓર નોટ, you believe in God or not, it doesn't matter, but God believes you. તું ભગવાનને માને કે નથી માનતો એનાથી કઈ ફરક નથી પડતો, but God believes you. When God not believes you, then you can see, બરાબર. જે દિવસે ભગવાન તને નહીં માનશે ને એ દિવસે તને ખબર પડી જશે. એટલે આપણે ભગવાનને માનીએ કે નથી માનતા, બરાબર. ઘણીવાર આપણે કહીએ કે આપણી માનસિકતા બધાની અલગ અલગ હોય. We all have a different opinion about different matter, about different person, બરાબર. અલગ અલગ વ્યક્તિઓ માટે, અલગ અલગ વસ્તુઓ માટે, અલગ અલગ ઘટનાઓ માટે આપણા અલગ અલગ અભિપ્રાયો હોય છે, આપણી અલગ અલગ મેન્ટાલિટી હોય છે. પણ બાપુ એમ કહે છે કે what is your mentality, શબ્દ જે છે ને એ સમજવા જેવા છે. આપણે સરખા લાગશે પણ એનું અર્થકરણ જ્યારે બાપુ દ્વારા થાય છે ને, બાપુ એમ કહે છે કે what is your mentality, it doesn't matter. What is your mentality, it doesn't matter. Matter is reality. તમારી માનસિકતા જે છે ને એ વાસ્તવિકતાને નહીં બદલી શકે. reality is reality. વાસ્તવિકતા જે છે એ વાસ્તવિકતા જ રહે છે. આપણી માનસિકતા બદલાવાથી when we change our mentality, then reality doesn't change. વાસ્તવિકતા જે છે બદલાતી નથી. અને બાપુ દ્વારા કહેવાયું છે કે વાસ્તવિકતા એ છે કે જગતને જો કોઈ ચલાવનારી છે તો એ સાક્ષાત માં જગતજનની માં જગદંબા છે. અને એ જગદંબાનું આપણે ફેસબુક અને યુટ્યુબ ઉપર જ્યારે શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ તો ફરીવાર મારી દરેકે દરેક ભાવિક ભક્તોને એ નમ્ર અપીલ છે કે બેઠા બેઠા આપ જે છે એ માતાજીની કથા જે છે એ સાંભળો. કારણ કે સાથે કઈ જે આવવાનું છે તો એ છે આપણું સત્કર્મ, બરાબર. ઘણી બધી વાતો એમ તો બાપુએ કરી છે,
તો ફરી એકવાર હું દરેક શ્રોતાઓને નમ્ર અપીલ કરું છું કે આપ ઘરની અંદર બેસી અને એક આસન પર બેસી અને પૂજ્ય બાપુની કથા જે છે એ સાંભળશો. અવારનવાર આપણે બાપુને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ અને કંઈક બાપુ જે છે એમનો અલગ ઉત્તર, લોજિકલ જવાબ આપણને બાપુ પાસેથી મળે છે. તો આપણે સૌ બાપુને સાંભળવા માટે આતુર છીએ. તો આટલું જ કહી હું મારા શબ્દને વિરામ આપું છું અને ફરી એકવાર દરેક શ્રોતાઓને નમ્ર અપીલ કરું છું કે ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી ચાલનારી આ દેવી ભાગવત કથાનો આપ સૌ લાભ લો. આવો લાવો જીવનમાં ફરી કદી નહીં મળે. ઘણીવાર આપણને અફસોસ થઈ જાય છે, બરાબર. સમટાઈમ વી થિંક ઇફ ઇન પાસ્ટ we were do that then condition is different. બરાબર, આપણને ઘણીવાર વિચાર આવે છે કે જો ભૂતકાળની અંદર આપણે આવું કર્યું હોત તો, બરાબર, હોત તો આપણને એવો વિચાર આવે છે. એ અફસોસ આપણને ન રહે એ માટે મારી દરેક ભાવિક ભક્તોને નમ્ર અપીલ છે કે એક આસન પર બેસી અને આપ સૌ પૂજ્ય બાપુના શ્રી મુખેથી શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરો. અને સાધનાની લગભગ 2-3 દિવસ પહેલા આપણે વાત કરી હતી કે બોલવું એ ભક્તિ છે, સાંભળવું એ ભક્તિ છે. બોલાય પણ નહીં અને સંભળાય પણ નહીં તો ભગવાનનું મનન કરવું એ પણ ભક્તિ છે. અને પૂજ્ય બાપુ દ્વારા જે છે અહીંયાથી અવારનવાર માતાજીનું નામ લેવાય પણ છે, આપણને માતાજીનું નામ સંભળાય પણ છે અને બેઠા બેઠા આપણે ભગવાનનું માતાજીનું મનન કરીએ પણ છે. તો વધારે સમય ન લેતા હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં વંદન કરી અને ફરીવાર દરેક ભાવિક ભક્તોને વિનંતી કે ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી આ શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથાનો આપ સૌ લાભ લો. આટલું કહી હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય સિયારામ, જય માતાજી. नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रदास्मता. बोलो राजराजेश्वरी माता की जय. जय
શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથાના 7મા સત્રનો આરંભ કરીએ. અમારે હેતલબેન, કૌશિકભાઈ, પંડિત અને લીનાબેન, સુભાષભાઈ અમદાવાદી દ્વારા જ્યારે નવચંડી યજ્ઞ સંપન્ન થયો અને 7મ સોપાનની મંગલ શરૂઆત પ્રોફેસર ભાર્ગવ દવેએ બહુ સરસ વાત કરી. Sun is light, but atmosphere is not light. ઇંગ્લિશમાં સૂર્ય તો બરાબર છે, વાતાવરણ બરાબર ન હોય. Sun is light, but atmosphere is not light. ઘણી વખત માણસને જે આંખથી દેખાય છે એ સત્ય નથી હોતું, કાનથી સંભળાય છે એ સત્ય નથી હોતું. સત્ય એનાથી જુદું હોય છે. આ તો અખિલ બ્રહ્માંડની અધિષ્ઠાતા કૌશિકભાઈ. જ્યારે માતાજી ગઈકાલે કથામાં પ્રસંગ હતો, આરાસુર પર્વત પરથી અંબા પ્રગટ થયા તો એટલી એક બે નહીં હજારો વીજળીનો ચમકારો થયો. કેટલા હજારો વીજળી એક સાથે ચમકી. બ્રહ્મા આપ જોતા રહ્યા, વિષ્ણુ ભગવાન જોતા રહ્યા, શંકર ભગવાન વિચાર કરે કે આ કોણ? અંબા 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 શ્રી પછી માતાજીએ એવી દયા કરવી પડી. શું કરવું પડ્યું? જમણા પગના અંગૂઠામાં અંબાએ પોતાનું દર્શન આપ્યું. માતાજીના જમણા પગના અંગૂઠામાં આ ત્રણેય દેવતાઓને જગદંબા દેખાયા. એટલે આપણે આરતીમાં બોલીએ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ગુણ તારા તે રસે તુળજાર કમકારની અનંત કોટી બ્રહ્માંડની અધિષ્ઠાત્રી, જેની સૃષ્ટિ આગળ સંસારનો લય થાય, જેની દ્રષ્ટિ આગળ સંસારનો પ્રલય થાય. અગણિત જ્ઞાન અંબા, જેને કોઈ ગણી ન શકે. એ ભગવતીના મહિષાસુર નાશના વધુની કથા ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા. શકરાદય સ્તુતિ. દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરીને કીધું, માં સુલેદ પાહિનો દેવી પાહી ઘડીએ ચાંપી દેવી, ઘંટા સ્વરેન પાહી ચાપલિયાની સ્વરેન છે. માં તે હાથની અંદર જે બધા આયુધ ધારણ કર્યા છે ને, એનાથી અમારી રક્ષા કરે. માં રક્ષા કરે છે. ભરોસો આપણને હોવો જોઈએ, વિશ્વાસ આપણને હોવો જોઈએ. મેં 2 દિવસ પહેલા જ કીધું કે આ કોરોના વાયરસ અદૃશ્ય વાયરસ છે. કોરોના દેખાતો નથી. એ કેવો વાયરસ છે? અદૃશ્ય. જો અદૃશ્ય વાયરસ માણસને મારી શકે તો અમારો વિશ્વાસ અદૃશ્ય અંબા બચાવી શકે છે. માં ભલે દેખાતા નથી, પણ જો અદૃશ્ય કોરોના વાયરસ માણસને મારી શકે તો અદૃશ્ય જગદંબા બચાવી શકે. અનાથો દરિદ્રો જનારો યુક્ત મહાક્ષીણ દીન સદાચાર્ય વક્ત્ર વિપત્તો પ્રવિષ્ટ પ્રણષ્ટ સદા ગતિસ્ત્વમ તમે ગાનો
हमारे દીવ ભોગલાથી અનુભાઈ દેવી અનુભાઈ જેઠવા અનંતરાય કરમચંદ જેઠવા દીવ ભોગલાથી નિત્ય કથા જોઈ કોઈ દિવસ કથામાં 5 મિનિટ પૂરું થઈ ગયું તો સીધો ફોન આવે હવે કેમ કથા શરૂ નહીં કરી એ કન્ટિન્યુઅસ સાથે છે પહેલા દિવસ એક દિવસ તમારા સંગીતના માણસો સ્વર બરાબર હોતા હતા તમે જરા ખીજવાઈ ગયા હતા એ લોકો સુર બરાબર નહીં આપતા મેં કીધું ભાઈ ખરેખર ધ્યાનમાં એ અનુભાઈ જેઠવા મને એમ કે બાપુ બીજું કઈ નહીં જ્યાં સુધી કથામાં બેઠા હોઈએ જ્યાં સુધી ફેસબુક પર કથા જોતા હોઈએ ત્યાં સુધી કોઈ ભય નથી સતાવતો કોઈ બીક નથી સતાવતી કોઈ ડર નથી સતાવતો હા એકલો પડે માણસ પછી પેલાનું એમાં પછી આ ટીવી ને મીડિયા ને પેપર સાયરન વાગતી બધી ગાડીઓ દોડે સુરતમાં તો માણસ એમને ડરીને મરી ગયો છે ડરતો નીકળી જાય ભયનો નીકળી જાય माए के दाजो हसे तो 10 मानी जेब इच्छा हसे तो 10 कल हुआ था अच्छा हुआ आज हो रहा है अच्छा हो रहा है और कल जो होगा वो भी अच्छा होगा बी थिंक पॉजिटिव हमें तो पॉजिटिव शब्द भी घबराने लगे पॉजिटिव आयो है पॉजिटिव आयो है और हम युगांडा થી આવ્યો તો કૌશિકભાઈ મારા માણસો મારે ઘરે નહીં આવે હવે બીબી બાબુજી છે તો ખાનીએ કરીએ જાય બીજી ભાઈ તો મહિના કે તો કે અમે યુગાંડા થી આવ્યા ને મને કઈ થયું નથી શું થયું આખો સંસાર ભયંકર છે अभय आपनारी कौन छे अंबा छे अंबा अभय पद आयनी रे अंबाय अभय पद आयनी रे मारी अंबा अभय पद आयनी रे अंबाय अभय पद वस्तु જોઈને ડરી ગયો હોય બાળક કોઈ વસ્તુ જોઈને ગભરાઈ ગયો હોય કોઈ માણસને જોઈને બી ગયો હોય પછી એ માના ખોળામાં આવે એટલે કેમ એકદમ શાંત થઈ જાય માની ગોદમાં આવે તો કેમ શાંત થઈ જાય કેમ કે એનો ભય જતો રહે એને ખબર પડી જાય છે કે હવે હું સેફ છું હવે હું સુરક્ષિત છું એમ જ્યારે માનો આશ્રય કર્યો છે જ્યારે અંબાનો આશ્રય કર્યો છે એ સુરક્ષિત છે એના જીવનમાં ભય રહેતો નથી દેવી એશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્રયા આ એ જગદંબા છે માર્કંડ મહારાજ સુરત અને સમાધિ વૈશ્યને કહે વૈશ્વપાયન ઋષિ જન્મેજય રાજાને કહે એક વેદ લઈને બેઠો છે अनेक प्रकारना अग्निओ छे एमानो एक अग्नि छे वेद अग्नि बस હું વેદ લઈ લો માણસના જીવનમાંથી આવા બધા અગ્નિઓ જ્યાં સુધી સમાપ્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી શાંતા નહીં મળે એક જણાએ 10 લાખ રૂપિયાનું સેન્ટ્રલ એર કન્ડિશન ફિટ કરાવ્યું બગલામાં સેન્ટ્રલ એસી કેટલા રૂપિયાનું
પછી એક મહાત્મા એને ત્યાં ગયા, કીધું કેમ લાગે છે? તો કે 10 લાખ રૂપિયાનું સેન્ટ્રલ એસી આખા બંગલામાં ફિટ કરાયું છે, પણ અંદરથી જે તાકાત મળવી જોઈએ એ નથી મળતી. ત્યારે પેલા મહાત્માએ કીધું કે પથ્થરને ટાઢા કરવાથી અંદરથી તાકાત નહીં મળે, તો કોઈના આંસુનો જ, કોઈ દુઃખીનો સહારો થા, કોઈ નિરાધારનો આધાર બન, કોઈ હોસ્પિટલમાં એમને પડ્યો હોય ને કોઈ એના ખબર પણ ના લેતો હોય, એની પાસે જઈને ખાલી એટલું જ કહો કે તું ચિંતા નહીં કર, અમે તારી સાથે છીએ. એ જે દુઆ મળશે અને એનાથી જે અંદર તાકાત મળશે, આ એર કન્ડિશન નહીં આવી છે. અંદરથી ઠંડક ક્યારે મળશે? સાતા ક્યારે મળશે? આપણે ત્યાં એક રિવાજ છે, કઈ બી હોય તો પૂછે કેમ છો, કઈ બી વાત ફોન આવે કે કઈ બી આવે તો શું બોલે કેમ છે, એટલે પેલો સામે શું જવાબ આવે? બસ મજામાં. એ કેટલોક મજામાં છે, હું કેટલોક મજામાં છે, બે સમજતા હોય. કોણ મજામાં છે? સાતા ક્યાં છે? ખાલી ન કોઈ સ્થળ છે, નિર્ણયા પધારો, બ્રહ્માંડમાં અણુ મહિવાસ તારો, શક્તિ નમા ભગવા અગણિત મહારો, મમ્માહિયો ભગવતી ભવરૂપ ભાવો, મમ્માહિયો ભગવતી ભવરૂપ ભાવો. એટલે વૈષ્ણવ ઋષિ જન્મેજય રાજાને એમ કહે છે કે જન્મેજય રાજા, બધા જ અગ્નિને સમાપ્ત કરીને માનો આશ્રય કર. કામ અગ્નિ, ક્રોધ અગ્નિ, વૈરાગ્નિ, ઈર્ષાગ્નિ, લોભ અગ્નિ, આ બધા અગ્નિ માણસને સતા જ છોડ હોતા અબ માનસ રોગા. માનસમાં રામચરિત માનસના અંદર કૌશિકભાઈ ઉત્તરકાંડ જેવો તો 7 કાંડમાં કોઈ કાંડ નથી. મને જો કોઈ પૂછે તો એમ કહો ઉત્તરકાંડ જેવો કોઈ જગતમાં કાંડ નથી. કારણ એમાં જે જ્ઞાન મેળવ્યું છે એવું આ 7 કાંડમાં ક્યાંય નથી. અફસોસ એ વાત નો થાય છે કે ઉત્તરકાંડનો ન્યાય જ નથી આપી. છેલ્લા દિવસ હોય, કથાનો પૂર્ણાહુતિ હોય, આભાર વિધિ હોય, જે 7 દિવસ ચાલે એટલી કથા છે એ અમારે 7 મિનિટમાં પૂરી કરવી પડે. કેટલી મિનિટમાં? ઉત્તરકાંડમાં આ કુસુમી મહારાજ ભવરોગ બતાવે છે. આપણને બહારથી થાય તો કોઈને બતાવી પણ શકે, કોઈ શરદી થઈ છે, તાવ આવ્યો છે, માથું દુખે છે, પોતાનું છે, એ બધા બહારના રોગ છે. અંદરથી જે રોગ થાય છે, કોઈને ઈર્ષાનો રોગ થાય તો કોઈને કહેવા જાય કે મારું મને બીજાનું જોઈને બહુ ઈર્ષા કહેવાય. અને પછી કાંઈ નહીં હતું આ બધું કાંથી આવ્યું? મારું એમને પડ્યા. ઘણાને કેરોસીન ને માચિસની જરૂર નહીં પડે, એમ જ બધા પેલા પટલો કેમ તો કે આખા ગામ ને કીધું એમ તબિયત થાય કરે. આ બાજુ માર્કેન્ડ ઋષિના આશ્રમમાં સુરત રાજા અને સમાધિ ઋષિ નામના 2 દુખિયા આત્માઓ આવેલા. એકને રાજપાટ જતો રહ્યો એનું દુઃખ છે, એકને એના ઘરનાએ ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો છે એનું દુઃખ છે. કર્મ જન્મ કથને કરતા વિચારું, આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઈ. છેલ્લે માણસે આ વાતનો સ્વીકાર કરવો પડે, માં સિવાય મારું કોઈ નથી. ત્યાં સુધી તો બધું લાગે આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું છે. છેલ્લે અંત સમયે એમ કહે કે મારી માં જ મારી સાથે, માં સિવાય મારું કોઈ. રૂપિયા, ઘરેણા, સોનું, દાગીના આ બધું કબાટમાં રહેશે, ઢોર નખર ઉધારામાં
ગાડી ગેરેજમાં જ પડી જશે, પત્ની આંગણા સુધી આવશે, દીકરાઓ સ્મશાન સુધી આવશે, સગાવાલા 12 સુધી ચાલતો આવશે. પૂરું માણસની સાથે કોણ આવશે? શ્રીમદ દેવી ભાગવતે આત્મરહસ્ય બતાવ્યું છે. મને હિતલબેને આજે બહુ સરસ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે માતાજી પર્વત ઉપર જ કેમ રહે? અને હા, જ્યાં જગદંબાનું સ્થાન જો તમે જુઓ તો અંબા પર્વત ઉપર જ રહે છે. કેટલાક પાણી લાવી આપો. વૈષ્ણોદેવીમાં કતરાના પર્વત ઉપર, અંબાજી અંબરના ગોખવાળી, પાવાગઢમાં મહાકાળીમાં પર્વત ઉપર આજે જેમ દર્શન કરવાના છે, ચોટીલા વાળી ચામુંડામાં ચોટીલાના, અરે આપણે પારનેરોના ડુંગર ઉપર નિવાસ કરનારી એ બી ચામુંડા જ છે. એક મુખી ચામુંડા કોટડાની અંદર છે, ભવાની પાસે કોટડા ગામ, ત્યાં માતાજીનું એક મુખ છે. ચોટીલામાં જે ચામુંડા છે એના 2 મુખ છે. તમે ચામુંડા જાઓ તો મારા કેટલા મુખ છે? 2 મુખ. પણ પારનેરા ઉપર જે નિવાસ કરે એના કેટલા મુખ છે? 3 મુખ છે. આપણે આટલો નજીક છે છતાં આપણે એની કિંમત સમજતા નથી. માં પર્વત ઉપર એટલા માટે બિરાજે છે કારણ કે શૈલપુત્રી છે. હિમાચલના ઉત્તમ પર્વત ઉપર જગદંબા બિરાજે છે. પર્વતના શિખરને આધ્યાત્મની ટોચ કીધી છે. માં પર્વત પર કેમ બિરાજે છે? આધ્યાત્મની ટોચ. આપણે કહીએ ને ટોપ ટુ બોટમ, ઇંગ્લિશમાં શું કહે? ટોપ ટુ બોટમ. એમાં મહત્વ કોનું છે? ટોપ. બોટમ તો ક્યાંય ફિરાવે. અમારા વખતમાં એક પાટલોટ નીકળેલા, કૌશિકભાઈ તમને યાદ હોય તો, અત્યારે કોઈરાને ખબર નહીં મળે. હવે ડાયવર્સિવ હતા. બેલ બોટમ પાટલોટ. કેવા? બેલ બોટમ. કેવા હતા ખબર? આમ ઉપરથી સાંકડા છે, પછી નીચે પગ પાસે જાય તો એકદમ જાણે લુંગી પહેરેલી હોય એવું લાગે. બોલ બેટા. ત્યાંથી આવ્યો ટોપ ટુ બેટા, ટોપ ટુ બોટમ. જે હંમેશા ટોપ ઉપર જ છે. એમાં આધ્યાત્મિકતાની ટોપ ઉપર માં છે. દેવી ત્રયી ભગવતી ભવભાવનાય સર્વ જગતા પરમાતિ મેધાશ્રી દેવી વિદિતા હિરસહસ્રસારા દુર્ગા શ્રી દુર્ગા આધ્યાત્મિકતાની ટોચ ઉપર માં છે એટલે પર્વત પર બિરાજે છે. અને બીજા અર્થમાં સંસારની સર્વોત્તમ શક્તિ જગદંબા છે. સસ્તું કદી શ્રેષ્ઠ નથી હોતું, યાદ રાખજો. અને શ્રેષ્ઠ કદી સસ્તું નથી હોતું. માતાજી શ્રેષ્ઠતાથી શ્રેષ્ઠતમ છે એટલે પર્વત પર બિરાજે છે. એ ભગવતી જગદંબાના 4થા અધ્યાય સુધીનું દર્શન આપણે ગઈકાલે કરી ગયા. પછી માતાજીનું ઉત્તમ ચરિત્ર શરૂ થાય છે. ઉત્તમ ચરિત્ર એટલે શિવ ભગવાન જે બોલ્યા છે, વિશુદ્ધ જ્ઞાન દેહાય ત્રિવેદી દિવ્ય ચક્ષુષે શ્રેય પ્રાપ્તિ નિમિત્તાય નમઃ સોમાતધારે શ્રેય પ્રાપ્તિ નિમિત્તાય નમઃ સોમાર્ગા.
શ્રીજી મહારાજે જગદંબાનું ત્રીજું ઉત્તમ ચરિત્ર ગાયું. પ્રથમ ચરિત્ર બ્રહ્માએ ગાયું, મધ્યમ ચરિત્ર વિષ્ણુએ ગાયું, હવે ઉત્તમ ચરિત્ર શિવ ગાય. આ ઉત્તમ ચરિત્રમાં સુમન શુભની કથા, ચંડમુંડની કથા અને રક્તબીજની કથા છે. રક્તબીજ એ લોભ છે, શુભ નિશુભ એ કામ છે અને ચંડમુંડ એ ક્રોધ છે. આ ત્રણેયને મારવા માટે માએ અવતાર લીધા છે. મેં તે દિવસે કીધેલું કે ક્રોધની અમુક ઉંમર હોય છે, અમુક ઉંમરે ક્રોધ જતો હોય. તમે એટલો ક્રોધ કરે તો શું કરે? પાણીમાં ગ્લાસ લાવીને આપે તો પીવાતો હોય, ક્રોધ કરીને શું કરવાનું? ક્રોધ અમુક ઉંમર સુધી જાય, પછી ક્રોધ જતો હોય. કામની પણ અમુક અવસ્થા છે, અમુક હોય થાય છે, કામ પણ જતો હોય. લોભ અતિ મહત્વનો છે, લોભ કાયમ રહે છે. રક્તબીજને એવું વરદાન હતું કે એના શરીરમાંથી એક રક્તનું ટીપું જમીન પર પડે એટલે એના જેવા પાછા હજારો ઉભા થાય. હવે એને મારવા માટે ઘા તો કરવો પડે, પાછું લોહી પડે, પાછા ટીપા પડે તો પાછા હજાર. રક્તબીજ એટલે કોરાના. આ કોરાનાને જોયા પછી રક્તબીજ યાદ આવે. અને એ કોરાનાને કાલી સિવાય કોઈ મારી ન શકે. જયંતી મંગલાકાલી ભદ્રકાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા સર્વાધાત્રી માટે મહાકાલીનો અવતાર થયેલો. પણ શુંભ અને નિશુંભના સેનાપતિ હતા ચંડ અને મુંડ. એને મારવા માટે માતાજીએ ચામુંડા રૂપ ધારણ કરેલું. બે મુખવાળા ચામુંડા. જય ત્વમ દેવી ચામુંડે, જય ભૂતાત્હારિણી, જય સર્વગતે દેવી કાલરાત્રિ નમોસ્તે. આજે કાલરાત્રિનો દિવસ છે ને, એમાં ચામુંડાનું મહાત્મય છે. જરા કૌશિકભાઈ આગળ આવી જજો, બધા આગળ આવી જજો. તમારા નસીબમાં છે. ગઈકાલે આ ચમડી વેચેલી ખાલી સ્ટાફને જ વેચેલી, કારણ કે કાલે કોઈ હતું જ નહીં. તમારા બધા આવો દીકરા, બધા આગળ આવો. તમારા ભાગ્યમાં છે એટલે આ ચમડીનો પ્રસાદ તમને મળશે. એને ઝીલવાનો છે, બરાબર? પહેલા આ વસ્ત્ર હટાવી લો. ચામુંડા માતકી જય, રાજરાજેશ્વરી માતકી જય. જય અંબે જગદાંબે, 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 જય અંબે માતાજીની 108 દીવાની આરતી કરી, વિશ્વંભરી સ્તુતિ કરી અને આપણે આજના કાર્યને વિરામ આપીશું. બોલો આદ્ય શક્તિ અંબે માત કી જય.
सर्वेश्वरी गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव सुख संपत्ति पुण्योहम धन्योहम तव दर्शनम बोलो आद्य शक्ति माता की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।